دوستوں، مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان 4 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہاں پر رکھا ہوا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ دوستو، وہ لوگ یہودی قوم سے تھے اور انہی کی دینی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک اللہ کا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کرے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور جہالت پر ہی رہیں گے۔ تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا اور اپنی یہودیت پر ہی قائم رہے۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کرے گا۔ یہ توتیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے کر اٹھ گیا، اور جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ دوستو، توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہودی باہر کھڑے توتیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر بعد توتیانوس باہر نہ آیا تو وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے اور انہوں نے وہاں پر ایک ایسے شخص کو پایا کہ جس کا چہرہ آپ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ دوستو، قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توتیانوس ہے۔ وہ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یہ بیان فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فقیہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا ہے اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا ہے، مگر یہ ہوا کہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہمشکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں ہونے دیا اور انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کی جڑ کا خاتمہ کریں گے۔ تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے، اور آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا پھر وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، تو ایسے لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور وہ کفر کی گہری کھائی کے اندر گر چکے ہیں۔ دوستو، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکتا تھا۔
चनाचा एक दिन आपका गुजर आब हयात के चश्मे से हुआ। उस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत में आपका जिक्र इस तरह से किया है, जब अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैयत के करीब आकर रुक गया और उसने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। दोस्तों, उस शख्स के जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, उस शख्स के बारे में कौन इल्म रखता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूँ। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और एक रिवायत में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समंदरों में मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं और खुदा तरस इंसान भी हैं। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। चनाचे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक मुबारक घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मेरा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ और वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि ए अल्लाह, मुझे भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया कि ए अनस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये किस शख्स की है। चनाचा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब उस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। चनाचा जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे कि ए बंदे, क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। चनाचा इस पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ। इसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर उस बंदे ने मुझसे कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं वापस आया और मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर वहाँ चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। चनाचा वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार होकर आसमानों की तरफ चले गए। दोस्तों, कुछ उलमा ने लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान में बैतुल मक़दिस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम बहरो बर में मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, इन 3 अंबिया कराम के बाद चौथे नबी जो कि अभी तक जिंदा हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। आपके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम के आयत नंबर 56 और 57 में इस तरह से जिक्र फरमाता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ उठा लिया। शब महराज के मौके पर चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। चनाचा आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाया करती थीं। जमीन पर बसने वाले इंसानों में सबसे ज्यादा नेकियां आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार होती थीं। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम को अगरचा जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था, मगर आप अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का मजा चखना है। चनाचा आप अलैहिस्सलाम के कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्तों से दरखास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख दिखाया गया और फिर आपने जन्नत की सैर करने को कहा, जिसके बाद आपके कहने पर आपको जन्नत के अंदर दाखिल किया गया। दोस्तों, जन्नत के देखने के बाद आपने फैसला किया कि मैं यहीं रहूंगा। फरिश्तों ने आपसे फरमाया कि आप अपने मकाम की तरफ वापस जाएं। चुनाचा उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को यह हुक्म मिला कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। दोस्तों, इन तमाम वाक़यात की सच्चाई का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
کہ اللہ تعالی ہمیں اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے ہمیں، ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔